예, 안녕하십니까. 부산국제영화제 집행위원장 정한석입니다. 반갑습니다. Good afternoon, everyone. Welcome to the competition section of Busan International Film Festival. 영화제가 이제 중반을 막 넘어서고 있습니다. We are going past the midpoint of the festival. 주말이 지난 첫 월요일인데요. This is the first Monday after the weekend. 지난 몇 편의 이 경쟁부문 입장 세레모니 중에서 오늘 관객분들이 바깥에 가장 많았던 것 같습니다. And today seems to be by far the most popular and crowded presentation of all films in the competition. 아마 저희한테 익숙하고 그리고 평소에 뵙고 싶었던 배우분들이 함께하는 자리이기 때문에 그러했던 것 같습니다. Perhaps because the film features actors and faces that you've been wanting to see. 제 말을 줄이고 바로 여러분들이 듣고 싶어하는 분들 모시겠습니다. 제목은 실현당한 사람들을 위한 7시 조차 모임입니다. The film you're about to see is called 7 O'Clock Breakfast Club for the Broken-Hearted. 감독 임선혜, 배우 이진욱, 유지태, 금세록님 무대로 모시겠습니다. 박수 부탁드립니다. Director 임선혜, actors 이지태, 금세록, 이진욱 to the stage. 예, 3층에도 손 한번 흔들어 주시죠. Wait for the audience on the third floor. 여기가 700석 정도 되는 곳인데요. 거의 꽉 차 있는 것 같습니다. So this theatre houses 700 seats and it looks like it's almost full today. 감독님하고 배우분들 첫 번째 관객분들에게 인사 말씀 좀 부탁드립니다. I'd like to ask the director and cast to say hello to the first ever audience of the film. 안녕하세요. 실현당한 사람들을 위한 7시 조찬 모임을 연출한 임선혜입니다. I'm director Im Seon-hae of the film 7 O'Clock Breakfast Club for the Broken-Hearted. 소문에 듣자하니 티켓팅이 굉장히 어려웠다고 1분 만에 매진돼서 저도 못했어요. 네, 아무튼 오늘 이렇게 꽉 찬 관객석 보니까 이제 진짜 떨리는 것 같아요. 아무튼 오늘 영화 관람 잘 하고 이따가 얘기 나누겠습니다. 감사합니다. I heard the competition for getting the ticket to this screening was quite fierce, that it got sold out after just 1 minute. Even myself failed to get a ticket for myself. I'm really happy and nervous to see you all here. Thank you for coming. 네, 감사합니다. 네. 저 영화 참 잔잔하고 여운이 남는 영화가 될 테니까요. 기대하신 만큼 즐거운 추억 가지고 돌아가시길 바라겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you for coming. The film you're about to see is very serene and will leave you with lingering feelings. Hope you enjoy it and take away something with you. Thank you. 네, 안녕하세요. 실주천에서 현정역을 맡은 금세록입니다. Hello, I'm Kim Seo. I play Hyun in this film. 네, 저희 영화 되게 현실적인 사랑 이야기, 이별 이야기 따뜻하게 담아냈는데요. 많이 사랑해주시고 소문도 많이 내주셨으면 좋겠어요. 오늘 수지 배우님이 못 오셨는데 영화에는 예쁘게 많이 나오시니까 또 후기도 많이 남겨주시고 사랑해주셨으면 감사하겠습니다. This film tells a very realistic love story with a touch of warmth to it. I hope you enjoy it.
Unfortunately, my fellow cast, Susie, couldn't make it today, but you'll see a lot of her in the film, and I hope you enjoy. 네, 안녕하세요. 네, 실조청에서 한정수 역할을 맡은 배우 이울시태입니다. 반갑습니다. I play 한정수 in the film. 이 영화에서 제가 우리 임선혜 감독님하고 좀 특별한 인연으로 지금 이렇게 영화 출연을 하고 여러분께 선보이게 됐는데, 네, 우리 임선혜 감독님 좀 더 좋은 성공적인 결과가 나왔으면 좋겠고, 더불어서 저희 영화도 좋은 평가와 좋은 결과 나오길 기대하겠습니다. 네, 좋은 시간 되세요. 감사합니다. I got to be in the film thanks to my relationship with Sunny that goes back a while. I hope you enjoyed the film. Thank you. 임선혜 감독님은 그 장편 데뷔작을 만들어서 저희 영화제 당시에 뉴크런치 섹션이라고 하는 신인들이 경쟁하는 섹션에서 관객상을 수상한 바가 있고요. 그리고 두 번째 작품 세기말의 사랑도 저희 영화제에 초청된 바가 있습니다. 지금 이 작품은 세 번째 장편 영화입니다. Im Sun's directorial feature debut film was selected for a new current section at Busan International Film Festival a few years ago. It's a section that introduces new emerging directors' work, and she has won audience award in that year's edition. And her second film, Mr. Apocalypse, was also selected for the film festival. 비교적 빠른 시간에 세 번째 작품을 만드시게 된 건데 이 대단한 배우들하고 어떻게 함께 일하게 되신 겁니까? And you got to present us with your third film and not so long after your second film. So tell us how you got to work with this wonderful cast. 모든 건 운이었던 것 같고요. I think it was all down to luck. 정말 저도 네, 이렇게 좀 큰 작품 그리고 이렇게 훌륭한 배우들하고 하게 될 거라고 정말 생각을 못했는데 좋은 기회에 저한테 좋은 책이 원작이 생겨서 거기에 또 저와 함께했던 인연이 있던 프로듀서님께서 저를 또 추천해 주셔가지고 네 저는 다 준비된 밥상에 이렇게 숟가락만 얹은 그런 케이스로 되게 운이 좋게 배우들하고 작업하게 되었습니다. I never imagined working on such an amazing project with such great cast. It was through my history with the producer who recommended for the film adaptation of the book of the same name, and I was recommended to direct the film. I was literally putting just my spoon on an already well-set table. 그 수지 배우님의 팬들도 계실 텐데요. 그녀가 여기 이 자리에 얼마나 오고 싶어 했는지는 감독님께서 좀 설명해 주시죠. Please tell the audience how much Suji wanted to be here. 네, 정말 제 문자를 보여드리고 싶을 만큼 정말 느낌표와 유유가 엄청 많은 문자를 주고받았는데 부득이하게 이제 해외 촬영 문제 때문에 개막식에도 참석이 어려웠고 지금도 못 오셨어요. 근데 아마 여러분들 이제 영화 보시고 나서 아시겠지만 사실 이 영화는 거의 수지 씨가 이렇게 이 영화를 거의 세상에 내놓을 때까지 이제 거의 처음부터 끝까지 이렇게 참여한 걸로 이제 알고 계세요. 나중에 크레딧 보시면 수지 씨가 또 기획에도 이름이 들어가 있거든요. 그래서 그만큼 애정이 많은 작품인데 그분이 지금 여기 안 오셔서 사실 관객분들도 굉장히 아쉽겠지만 저희도 굉장히 아쉽고 그리운 상태입니다. 네, 오늘 이 첫 상영 후에 제가 또 기념 촬영하고 메시지를 보낼 예정입니다. You wouldn't believe how much she regrets not being here. She exchanged text messages with me, and there were so many exclamation points and so many crying emojis in that. She was that much wanting to be here. As you will see in the ending credit, she was involved in the film from the planning stage, and as you will see, she single-handedly carries the film from the beginning to the end. So I know it's regretful for the audience not to see her today, but it's as much bad for us too. After this presentation, I will text her and let her know how it went. 예, 이 작품은 수지 배우를 포함해서 여기 나와주신 세 분의 배우분들의 연기가 빛나는 작품입니다. 그래서 이 짧은 무대 인사에서는 이 세 배우분들의
뭐랄까요, 이 영화에 대한 어떤 느낌, 혹은 이 영화를 찍으시면서 가졌던 기억도 좋고요. 그런 부분들을 인사말 대신해서 한 번씩 해보고 마치도록 하겠습니다. 이진욱 배우님부터 부탁드려도 될까요? 이 영화 생각하면 뭐가 생각나십니까? 혹은 뭐라고 Starting with 말씀해 Lee Jin-wook, 주시죠? tell us any piece of memory or thing you remember from making of this film. 전 연인이 생각납니다. My first woman. 예, 좋습니다. 아무래도 사랑과 이별을 어떻게 잘 대처해야 되는지, 어떻게 또 이겨내 가야 되는지 그런 생각이 많이 들었던 것 같아요. I think it made me think a lot about love and breakups and how you move on from the aftermath. 그 사랑이라는 게 조금 뭐랄까 지금은 그 감정을 명확하게 규정하기 어려운 시대고 그런 규정이 조금 어려운 시대잖아요. 근데 저희는 사람이기 때문에 분명히 사랑이라는 감정이 있을 텐데 그 잔여되는 감정들이 잘 담겼으면 좋겠다. 이 영화의 그런 부분이 좀 녹아졌으면 좋겠다. 좀 설득력을 가졌으면 좋겠다. 사회의 규정 외에 감정이 잘 전달됐으면 좋겠다라는 생각을 하면서 영화를 찍었던 것 같습니다. We live in a day and age where everything is hard to define, including love. But as human beings, we all fall in love and we love. So I hope this film portrays a realistic and a very convincing picture of the love that we can all relate to. 이 영화가 만들어지고 나서 세상에 첫 번째로 보여지는 날입니다. 첫 번째로 보시는 관객분들이고요. 즐거운 관람 되시기 바라고요. 나와주신 네 분께 큰 박수를 부탁드립니다. 고맙습니다. Thank you. 안녕하세요. 저는 만든 film critic 정지혜. 네, 올해 부산국제영화제 30회를 맞아서 새로운 섹션을 신설했습니다. 경쟁 섹션이고 방금 보신 이 작품 실현당한 사람들을 위한 7시 조찬 모임 임선혜 감독님의 장편 영화 오늘 처음 공개되는 자리이고요. 경쟁 섹션 작품입니다. 굉장히 많은 분들이 극장을 꽉 채워주셨고 또 극장 상영을 마친지라 열기가 고스란히 전해집니다. 배우님들 또 감독님 잠시 준비 중이신데요. 준비 마치시는 대로 바로 행사를 시작하도록 하겠습니다. 질문 많이 해주시고 또 정답의 시간 함께 해주시면 감사하겠습니다. Celebrating the 30th anniversary of the film festival, the Busan International Film Festival has newly launched official competition session. The film you just saw is part of the competition films and has been released for the first time ever. So it's receiving its world premiere here, right here with you. We will wait for the director and cast to prepare themselves for the Q&A. 네, 그리고 참고로 제가 지금 들고 있는 이 족자가 있는데요. 배우님들과 감독님께서 사인을 하시는 게 이 안에 들어있습니다. 아마도 짐작하기에 많은 분들이 질문해 주실 것 같습니다만 또 첫 번째 질문자에게 제가 전달을 하겠습니다. I have a scroll right here, which was personally signed by the director and the cast. Whoever asked the first question will be the lucky winner of this scroll. 예, 그리고 그 안내사항인데요. 마치고 나서 저희 행사 마치고 나서 관객분들 잠시만 기다려주시고 또 게스트분들 퇴장을 먼저 도운 뒤에 이동하실 수 있도록 안내하겠습니다. And it's a gentle reminder for you to remain in your seats until after the Q&A, the director and the cast has left the auditorium. 예, 제가 안내사항이 많죠. 예, 참고로 또 그 2층과 3층에는 마이크 전달이 좀 어렵다고 합니다. 그래서 질문하실 때 1층 관객분들께 좀 부탁을 드려야 될 것 같아서 그 위층에 계신 분들도 어른 양해 부탁하겠습니다. There's a lot to cover for me. Unfortunately, it's quite difficult to pass the microphone off to the audience in the second floor and the third floor. So the question will be designated to the audience on the ground level. 네, 이제 준비가 되셨다고 합니다. 큰 박수로 환영 부탁드리겠습니다. Please welcome the director and the cast of Secretary of the Cast to the Broken Hearted.
어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 예, 저희 착석해서 바로 앉아서 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 제가 오시기 전에 조금 인사를 먼저 좀 드리고 있었고요. 올해 부산의 신설 경쟁 섹션이 아주 주요한 작품이라고 설명을 조금 드렸습니다. 이미 또 관객분들 알고 계시고요. 첫 상영인 만큼 감독님 또 배우님들 함께 극장에서 영화를 보신 만큼 굉장히 긴장되고 또 설레실 것 같습니다. 인사 말씀 아까 PT 때 하시긴 했지만 또 영화를 본 이후에 또 어떤 마음이 드셨는지 또 소회를 한 분 한 분 좀 청하고 싶습니다. 성함만 말씀하지 마시고요. 인사를 좀 더 길게 해주시면 좋겠습니다. 감독님. 네. So presenting the film for the first time to the audience through the big screen, it must have been a nervous moment for both the director and the cast. I'd like you to take turn to tell us who you are and how you felt about presenting your film to the audience for the first time. 네, 안녕하세요. 지금 숨이 찬 것은 네, 화장실에 다녀와가지고 I think I'm a little out of breath. I had to rush to the bathroom. 네, 숨을 부르시면서 네, 이제 영화를 보고 나니까 더 부끄러워가지고 지금 어떻게 보셨을지. 그리고 사실 좀 집중을 못했어요. 자꾸 진욱 씨가 말을 걸어가지고 처음 보니까 뭔가 중간중간 이렇게 여쭤보시는 것도 있고. 근데 끝나고 감독이 영화 잘 만드네. 빨리 다음 거 써. 더 잘하겠다고 자꾸. 네, 죄송해요. 그래서 좀 긴장이 풀렸어요. 그나마 그래가지고. 네, 그래서 오늘 지금 모더레이터 해주시는 정재평론가님은 저한테도 또 되게 각별해가지고 첫 번째 영화, 두 번째 영화, 세 번째 영화까지 지금 첫 또 모더레이터를 항상 해주셔서 네, 그래서 감사하다는 인사 좀 드리고 싶었었고, 네, 그리고 그 자리에서 가시지 않고 남아게 해주셔서 감사합니다. 네. I think I'm a lot more conscious now that I have seen the film. I somehow feel very ashamed after seeing it with you, I guess. And it was quite hard for me to focus because Chinuk was sitting next to me and kept asking me questions. He was talking throughout the film. But at the end of the film, he said, "Oh, you made quite a good film," which helped me wind down a little bit. So I'm a little more relaxed than before. And I'd like to acknowledge that the critic here who is moderating the session has moderated a GB session for my first, second, and this film, the third one, so I'd like to thank her. And thank you all of you for remaining in your seat after watching the film. 네, 저도 손 잘 닿고요. 네, 좀 더 길게 말씀을 부탁드리겠습니다. 예. 아니, 길게 할 겁니다. 네. 그 생각이 많이 나더라고요. 옛날 생각이. 네. 배우면은 나이가 없다잖아요. 또 하나 배웠습니다. 영화를 보고 나니까 또 촬영할 때와는 또 다르게 여러 가지가 또 느껴지고 과거를 많이 생각하게 되네요. 네, 여러분들도 그러셨길 바랍니다. 네. 배우고 오셨으면 좋겠습니다. 네. I enjoyed the film very much. It made me think about, I look back on my past. As you get older, there are things you learn, and watching the film, the finished film with you, made me think about other things that I didn't really feel while I was shooting it. So it was very retrospective for me. I had a lot of flashback memories. 네, 저도 오늘 처음 이렇게 영화를 보게 됐는데 너무 재밌어가지고 보통 촬영을 하다 보면 제가 안 나오는 장면들을 모르잖아요. 이제 대본상에는 나와 있지만 그게 실제로 어떻게 그려지는지 저도 오늘 처음 마주했는데 관계들마다 다 사랑이 있다는 생각이 들더라고요. 그래서 그 사랑의 이야기들이
상황에 따라서, 사연에 따라서, 깊이에 따라서 다 색다르게 조금씩 소소하게 다르지만 또 비슷하게 느껴지는 부분들이 있어서 저는 되게 깊이 있게 느껴진 것 같습니다. 여러분들께서도 각자의 사연들이 많이 떠오르셨을 것 같은데 저는 흔적이라는 단어가 되게 많이 생각이 나더라고요. 처음에 지훈이 제가 교사로 나오잖아요. 그 학교 2주년 그 볼펜 봤을 때 그 딱 처음 그걸 발견하고 표정이 저는 되게 계속 기억이 나더라고요. 그 표정이 너무 좋았고 인상 깊었고 그 씬이 그렇게 뭔가 사랑을 하고 이별을 하면서 이 영화에서 제가 되게 느껴졌던 건 흔적을 마주하는 순간과 그 흔적을 또 지워가면서 또 새로운 흔적들을 만들어 나가는 과정들이 살짝 보였던 것 같아서 저는 되게 그런 부분이 인상 깊었던 것 같습니다. Thank you. It was the first time for me to watch this film, and I really thoroughly enjoyed it. There are scenes when you don't get to see as an actor, although you read it in the script. The scenes you're not in it, you don't get to see. So it's the first time for me to watch these scenes, and it was great. And I think each of the relationship dealt in the film were great in its own merit. And it made me think about the concept of trace a lot throughout it. Although all of the relationships and love dealt in this film are different in a little way, they are in details different, but altogether there are also similarities. So I felt that the relationships were very, I could feel them with depth. Made me think a lot about the idea of trace. In the film, Han-jung is a teacher, and when Ji-hoon, the lover, sees the 2-year anniversary of the elementary school pen, that expression on his face was lingering for me, and that was left a great impression. I think it's a story about people who try to, who faces the trace of their love and try to remove it and create new traces, and that process thereof. Thank you. 네, 한정수 역을 맡은 배우 유지태입니다. 네. 시나리오를 우리 임선혜 감독님한테 받고 나서 살짝 고민을 좀 했었습니다. 네. 사실 제가 뭐 장르로 따지면 그 멜로에서 드라마로, 드라마에서 액션으로 이제 바뀌는 과정이거든요. 네. 나이가 좀 들었다는 얘기예요. 네. 그래서 옛날 감정들 그리고 또 그런 감정들을 또 어떻게 만들어야 될까 좀 고민이 좀 됐었고요. 네. 그리고 바로 전에 제가 출연했던 드라마가 비질란테라는 드라마였는데 좀 약간 우락부락했고 좀 액션하고 막 사람 막 잡아서 때리고 막 이런 역할을 했는데 이렇게 또 멜로 감정으로 또 돌아오려고 하니까 내가 정말 특별 출연하면서 제 역할을 다 할 수 있을까 좀 고민을 좀 했었습니다. 네. 또 임선혜 감독님이 워낙 또 감성적이고 어떤 영화 스타일로 만들지 대략 좀 알고 있어서 잘 만들 거라는 어떤 확신도 있었고 네, 역시 이 드라마를 잘 끌고 가는 힘이 느껴졌던 것 같아요. 네, 어쨌든 감독님께도 축하드립니다. Hello, I'm Yujita. I played Han Dong-soo in the film. When I first got the script from the director, it made me hesitate a little bit because if you look at the life cycle of an actor, you go through a different genre. You start off with romance, then into drama and action, meaning as you get older, that's sort of the genres that you tend to play more. So I had to think a lot about how I'm going to portray romance, my character in the film. Because the series I did just before this was called Vigilante, and it was very rough and tough and violent film. So for me to go back and look back on how I used to portray this very sensitive feeling of romance was a big task for me to tackle.
I knew because I and the director go back quite some time. I know how emotionally sensitive she is and how she's going to make a great film. But after watching it, I could feel that she really has that driving force to carry this film to the end. 네, 제가 감독님께 한 가지 질문 드리고 바로 객석 질문을 받겠습니다. 아까 서두에 감독님께서 다 차려진 밥상에 숟가락만 얹었을 뿐이다라고 겸양의 표현을 하신 거라고 생각합니다. 물론 아주 좋은 시나리오가 있고 또 원작도 있다 보니까 이미 어느 정도의 그림이 또 그려져 있었겠지만 감독님께서 연출자로서 흥미로웠던 지점은 무엇이었고 또 이번 영화를 통해서 영화로 시도해보고 싶었던 것은 무엇이었을까? 이 좋은 배우분들과 어떤 하모니를 좀 만들고 싶으셨을까에 대해서 좀 말씀 청하겠습니다. I remember during the presentation, the director said that I only laid spoon in the well-set table, but that is only coming from her modesty. Although there was a good script and a good original story, but as a director, you must have thought about how you want to approach cinematically as this film with this great cast. So, what was your biggest challenge, or the thing that you had to think about a lot? 이제 제안을 받고 이제 원작을 한번 읽어봐 달라고 해서 원작 제목은 오래전부터 알고 있었는데 읽진 않았었거든요. 그래서 원작 보고, 그러니까 뭐 소설이 그렇긴 하지만 이게 이제 실현한 사람의 어떤 상태, 그 어떤 사건 위주가 아니라 그 실현 당하면 어떤 상태인지에 대한 그런 뭐 마음이나 그런 게 좀 되게 그 원작 안에 되게 이렇게 엄청 세심하게 이렇게 좀 토파내는 그런 느낌으로 그려져 있었어요. 근데 그걸 문장 하나하나 읽을 때 저도 너무나 저도 이제 나이가 있으니까 실현의 경험이 좀 있겠죠? 너무 공감이 됐고 근데 이제 다만 이 영화로 될 때는 그거를 사실은 영화의 서사로 담기는 굉장히 좀 까다롭고 그걸 또 온전히 다 담기가 어렵단 말이에요. 그렇다면은 그거 말고 뭐가 있어야 되는데 그게 그 원작에서 어쨌든 실현 기념품이라는 물건을 통해 이제 그것 때문에 생기는 미스터리 구조가 생기더라고요. 좀 중간에 그럴까요? 먼저 투명을 좀 해주시고. Yeah, when I was first approached with this project, I knew of the original novel because it's so well known, and I had already heard the title of the story. The novel deals with the status, the psychological status of people who have just broken up and got their heart broken. This is not a story that is incident or event oriented, but more focusing on the status of the people. And that which was very carefully portrayed and very sensitively portrayed in the original story. So each of the line I read conveyed that sensitivity. Someone my age will obviously, as you might have guessed, come with many experiences in heartbreaking. But when I was thinking about how I'm going to adapt it into film, a cinematic narrative, I was faced with a big challenge, and it was I knew I couldn't convey wholly what was already in the novel. But in the original story, there was this very interesting concept of heartbreak or breakup souvenir, which introduced a mystery element for the film. 그래서 사실 제가 좋아하는 두 가지가 다 있더라고요. 그러니까 저는 이제 어떤 인간의 감정을 되게 막 좀 지리멸렬하게 끝까지 가보는 것도 좋아하는 편이어서 그거와 이제 미스터리한 구조, 어떤 장르건 간에 미스터리한 구조가 있는 걸 좋아하는데 그러면 이 미스터리한 구조를 영화 2시간 안에 좀 극적으로 좀 더 만들면 재밌겠다. 그래서 아마 이제 원작은 이렇게 뭐 남자 파트, 여자 파트 왔다 갔다 하면서 쭉 또 이도라는 라인이 또 하나 있고 해서 이어지거든요. 근데 영화는 결국은 두 주인공으로 또 가야 이야기가 더 심플해지기도 해서 지금의 구조가 나왔고
그런 방식을 이제 구성적으로는 그렇게 정리하면서 그냥 제 개인적으로 두 마리 토끼도 잡을 수 있을 것 같은 영화다. 거기에 사실 앞에 두 작품 같은 경우는 되게 저예산에 많은 것들을 시도하기는 좀 어려운 영화들을 만들었는데 이번 작품은 조금 더 사이즈가 큰 영화 안에서 영화를 하게 되면 이런 거 해보고 싶다 라는 것들이 좀 있었는데 그것들을 조금씩 좀 욕심을 내서 하려고는 했어요. 근데 이제 그게 또 배우님들이 그만큼 또 저의 이야기도 잘 같이 소통을 잘 해서 특히 수지 씨 같은 경우는 시나리오도 그렇고 콘티 과정 안에서도 이제 대사가 바뀌고 또 안에 나레이션도 많이 나오잖아요. 그래서 그런 부분들도 세심하게 서로 그러니까 그 피드백을 계속 주면서 작업을 했습니다. 네. So this film had two of my favorite elements. It chases through human emotion to the end, and it also has a mystery element to it. I love mystery element in films, regardless of the genre. So I decided to follow the two characters and dramatize their feelings. In the original story, it goes back and forth, a man and a woman, and we also tell a story about Mido, but I thought it would be a simpler structure for the films to follow just two protagonists. We ended up with a current structure. I think by doing so, I managed to catch two birds with one stone. My previous two films were low budget, and there were things that I couldn't realize within the very limited budget, but because this one was a little bit bigger in size, I was able to try things that I've always wanted. I also want to comment on that I had a very good communication with the actors, especially Susie. She was involved from the screenwriting stage to the storyboard, and because she has quite a lot of voiceover narration in that, she gave me detailed feedback. 예, 질문이 있으신 분, 저기 먼저 손을 들어주셨습니다. 번쩍 지금 손 들고 계시는데요. 예, 마이크 전달 부탁드리겠습니다. 네, 그리고 이따가 행사 마치신 뒤에 앞쪽으로 나와주시면 이 족자를 전달드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 영화를 사랑하는 대학생이고요. 이런 자리가 있다고 저는 미리 알고 있어서 질문을 좀 가져왔습니다. 먼저 영화를 혹시 괜찮으시다면 저희 질문 좀 많이 받고 싶어서요. 네. 하나의 질문만 부탁을 드리겠습니다. 네. 양해 구하겠습니다. 감독님께서는 이 작품은 시련이라는 누구나 겪을 수 있는 경험을 다루지만 동시에 각 인물의 감정은 매우 개별적입니다. 감독님께서는 어떤 씬을 가장 신경 쓰셔서 어떻게 표현될 수 있게 하려고 하셨는지 배우님들은 각각 이지훈, 한정수, 정현정을 맡으셨는데 이 균형을 어떻게 이해하고 연기에 담아내셨는지 궁금합니다. 감사합니다. 먼저 통역해 주시면. Heartbreak is a universal theme that people can relate to, but each of the characters have their own individual feelings regarding that. So what did you focus on when you decided to dramatize it and realize it for the film? And for the actors, when you were playing your characters, how did you think about balancing your emotions for your roles? 네, 너무 많은 것들을 고민하고 어려운 지점들도 있었는데 가장 신경을 많이 쓴 거는 결국은 그 사강 같은 경우는 이제 어쨌든 흔히 이렇게 사회적으로 환영받지 못한 관계이긴 하잖아요. 불륜이라는. 그래서 그 부분에 대해서 어쨌든 이게 우리 유스태 배우님하고도 되게 많이 소통을 한 부분인데 사실 이 영화에서 그 두 사람의 관계를 성공하지 못한 그거를 잘 풀어내야만 이 영화가 성공할 수 있다라고
얘기할 정도로 되게 이제 까다롭고 예민하게 생각했던 부분인데 그 점을 이제 관객이 볼 때도 뭐 불편하지 않아야 할 것 같기도 하고 또 그 결국은 영화 이제 보셔서 아시겠지만은 사강이 정수에게 사랑에 빠지는 순간이 결국 자신과 닮아 있는 상처를 오는 그러니까 그 맞대는 그 장면으로 지금 연출이 되어 있는데 그 지점인 것 같아요. 그러니까 어떤 이제 사회적으로 뭐 여러 가지 것들을 다 그냥 벗어던지고 그냥 내가 어떤 사람에게 마음이 간 그 순간만큼은 좀 납득을 시키고 싶었던 것 같아요. 그 점에 좀 중점을 두었고 그리고 현장과 지훈의 관계에서는 사실 이제 뭐 원작에는 없었지만 뭐 제가 조금 이제 에너지가 강했던 부분을 시나리오에 반영하고 싶었던 것 중에 이제 현정과 지훈의 배드씬이었거든요. 그러니까 어떤 한 장면만으로도 저 사람들의 연애 뭐 기간, 지금 현재의 상태 이거를 좀 보여줄 수 있는 씬을 하나 좀 보여주고 싶었어요. 대사가 많다기보다 어떤 몸으로 혹은 어떤 눈빛으로 공기로 느껴지는 그 오래된 연인의 느낌을 좀 잘 살리고 싶다. 그래서 양쪽 다 두 관계 모두 어떤 공기를 만드는 게 제일 중요했던 것 같아요. 네. There are many things I had to think about and many challenges for me, but the thing I paid most attention to start with the relationship between Sagang and Jeongsu, because they are a socially tabooed relationship. They're having an affair. I communicated a lot with Susie, especially because and I emphasized that the failure of their relationship is important for the success of the film, and we need to create it so that we need to convey it so that audience don't feel uncomfortable about it. The way Sagang falls in love with Jeongsu the first time is when she discovers that he has the same scar as her. I wanted to capture in that scene that when one is faced with someone, you can get rid of all the social masks or your facade, and you can fall in love with something so simply like that. And I wanted that to be very convincing for the audience. As for the relationship with Hyunjung and Jihoon, it wasn't in the scene wasn't in the original story, but I really wanted to reflect the energy in their bed scene especially. I wanted to show through this a single scene what a long-term relationship they have and what psychological state they are in as lovers at this point. And not through so much dialogue, but through the air, through the atmosphere, that they're very old lovers. So I guess for both of the couples, I wanted to create the right air or atmosphere to convey their relationship. 혹시 이진욱 배우님 관련해서 뭔가 말씀하실 게 있으실까요? 붙여주시면 없으시다면 괜찮습니다. 네네, 여기 맨 앞줄에 계신 분께 마이크를 부탁드리겠습니다. 네. 저희가 시간이 어느덧 많이 흘렀다고 합니다. 질문을 압축적으로 부탁드리겠습니다. 네. 안녕하세요. 너무 잘 이진욱 배우님이 지금 사인 주고 계십니다. 네. 영화 너무 재밌게 봤고요. 정보 없이 봤는데 정말 공감하면서 잘 봤어요. 그리고 이진호 오빠, 유지토 오빠 너무 오늘 잘생겼어요. 저희 질문을 부탁드리고 싶습니다. 그 영화 보면서 혹시 그 시연 당한 사람들끼리 되게 지훈이와 사강이가 굉장히 서로 아픔을 치유하는 듯한 느낌을 되게 받았어요. 그래가지고 혹시 배우분들이 이 작품을 처음 접했을 때 혹시 어떤 매력이나 어떤 포인트에 매료되어서 참여하게 되었는지, 참여하고자 했는지 묻고 싶어요. 감사합니다. 네. 어떤 매력? What were the point that you loved about the script that you wanted to get involved?
네, 원래 뭐 사랑이라는 주제를 다룬 영화나 뭐 드라마는 너무 많죠. 대부분이라고 말해도 과언이 아닐 텐데, 저희 드라마 감독님 말씀하셨다시피 이별 후의 과정을 다루잖아요. 그런 게 좀 특별하게 느껴졌고, 사실 누구나 연애를 하고 이별을 하지만 내 눈에 담기지 않는 것들에 대한 건 저희가 실제로 볼 수는 없잖아요. 근데 제가 저희 영화를 보고 또 느꼈던 건, 현정이가 저런 표정을 지었구나. 그런 장면들이 너무 슬프더라고요. 그러니까 평생 우리가 살면서 볼 수 없는 장면들이거든요. 상대의 표정이나 돌아섰을 때 어떤 표정을 짓는지, 상대가 어떤 마음인지를 사실은 실제로 영화에서 보는 것처럼 볼 수는 없잖아요. 네, 정말 슬프더라고요. 그런 면들이 매력으로 느껴졌습니다, 저희 영화에. 네, 그래서 많이 배우게 됐다는 말이 진심입니다. 이거 좀 염두에 두시면 연애하는 데 좀 도움이 돼요. 후회할 짓은 하지 마세요. 네. There are so many films and series about love and romance. And what's special about this particular film is that it portrays the process after the breakup. And what was interesting for me was that you don't get to see what the other person is going through after a breakup. And watching Hyunjung after she turns around, her expression on the face is something that you will never get to see in real life. So it made me really sad to see what the other person's reaction is. And when I said I learned a lot from making this film, I wasn't joking, I'm serious. I hope you learn a lot from this film as well. And don't do anything you'll regret. 저는 원래 사랑을 너무너무 좋아해요. 제 인생의 제일 큰 가치관이 사랑이라고 생각을 하기 때문에 그런 이야기를 받으면 항상 너무너무 좋아하고 관심 가고, 근데 선배님 말씀처럼 이별에 대한 이야기를 조금 더 깊이 있게 다루는 느낌이었고, 저도 그런 점이 마음에 들었고, 사실 수지 배우님이랑 진욱 선배님이랑 지태 선배님 나온다고 해서 팬심으로 저도 같이 하고 싶어요. 그랬던 것 같아요. 네. I love love. I think for me personally, that is the biggest value in my life and I'm most interested about. Like Chinook just mentioned, the fact that it deals in such depth about the breakup was interesting for me. But more than anything, to be able to perform next to Suji, Chinook, and Chite, who I'm a big, huge fan of, was the biggest motivation for me to be part of this film. 네. 처음에 제가 무대 인사했을 때 우리 임선혜 감독님 인연으로 작품 하겠다고 말씀드렸던 것처럼, 네, 저희 꽤 오래 알았고 또 성과도 같이 한번 내봤고, 그래서 이번에도 한번 제가 도움이 됐으면 하는 마음이 있어서 함께 참여하게 됐습니다. 그리고 영화를 다 보니까 마지막에 진욱 씨가 사강 좋아하세요? 이 말이 너무 치유가 되는 것 같아요. 그래서 역시 잘 만들었고 여러분들한테 그런 감정들이 잘 전달될 수 있는 영화가 나오지 않았나 생각하고 있습니다. Like I said in the beginning of the film, I go back a long time with director Im Sunhae, and we have worked together before. We produced results together. So when I was asked to come aboard, I thought if I could be of any help, I'd be glad to be part of it. After watching the film to the end, especially Chinook's last line about "Do you like sagang?" Left a great meaning and. Was a great last line, and I hope it made me think this is a very well made film, and the people will take away that deep emotions with them.
예, 저희에게 주어진 시간이 다 되어서 정말 넓은 양해를 구하겠습니다. 오늘이 이제 첫 번째 공개인 만큼 이제부터 더 많은 자리가 있을 것 같습니다. 정말 큰 응원 부탁드리고요. 마지막으로 그래도 짧게나마 마무리 인사를 청하겠습니다. 그리고 나서 관객분들 배경으로 사진 촬영을 진행을 할 예정입니다. 괜찮으시다면 함께 해주시면 감사하겠습니다. 네. Yeah, we'd like to ask a last remark. 네, 그러면 유시태 배우님 마무리 인사를 좀 청할까요? 제가요? 네. 유시태 배우님부터 부탁드립니다. 근데 우리 주연이나 우리 감독님 말씀을 좀 더 듣는 것이 한마디씩 알겠습니다. 그러시죠. 네. 네. 알겠습니다. 네. 영화가 잘 나올 거를 미리 알았지만 이렇게 잘 나왔을 줄이야. 네. 여러분들 충분히 공감하고 그리고 또 주변에서 일어날 수 있는 일들 그리고 사랑하고 이별하고 그 자녀 감정들이 어떻게 다뤄지는지 이 영화를 보시면 잘 표현되고 느끼실 것 같습니다. 주변에 많은 좀 칭찬과 응원해 주셔가지고 또 한국 영화도 같이 더불어서 부흥했으면 하는 바람이 있습니다. 많이 사랑해 주세요. 감사합니다. Although I knew that the film's going to be well made, I didn't realize it's going to be this well made. I think it tells with a story that many of you can relate about love and breakup and the feelings that is remnant afterwards. It was very well portrayed. So people who have seen the film I'm sure will root for the film and spread good word of mouth and will continue to love the film and support the film. Thank you. 네, 저는 이제 연기를 하면서 지훈과 어떻게 11년에 만났을까. 아니, 그렇게 사람한테 웃어줄 거면 나한테도 좀 웃어주지. 그런 생각을 많이 했었는데, 사랑의 언어가 다른 사람들이었던 것 같아요. 지훈과 현정은. 그래서 여러분은 사랑의 언어가 좀 더 잘 맞는 연애 하셨으면 좋겠고, 저희 영화 많이 사랑해주세요. 감사합니다. Watching the film, I couldn't understand how Hyunjung and Jiun could be together for 11 years. If Jiun smiled for Hyunjung the way he did for Sagang once, then it would have made a whole difference. But my takeaway is that they spoke different languages of love. I hope you will find somebody who speaks the same language of love with you and continue a beautiful relationship. I ask for your support and love for the film. Thank you. 네, 오랜만에 잔잔하게 생각할 수 있는 영화 재밌었죠? 네. 네, 강요입니다. 재미없으면 문제가 있는 삶이에요. 다시 저희 영화가 재밌는 삶으로 돌아오셔야 됩니다. 네. 상처를 치유하시고 앞으로의 연애를 응원합니다. 네, 감사합니다. I hope you had enjoyed this very serene and contemplative film. If you didn't enjoy it, then there's something wrong with your life right now. So you need to wake up and make sure that you are actively in a relationship and you get to you feel related to this film. I hope if there's any hurt, it will be mended and healed, and that you will continue. I will root for your love. Thank you. 네, 사실 서두에 말씀드리고 싶었는데 영화를 완성해서 오긴 했는데 사실 관객과 만나야지만 비로소 완성이 되는 거라는 걸 또 새삼 느낍니다. 그래서 너무 오늘 첫 상영에 오시려고 노력해 주신 관객분들 너무 감사드리고요. 그리고 마지막으로 제가 질문을 드리고 싶어요. 사강 좋아하세요? 네, 사강이 여기 없어서 사강수지가 오늘 관객들 반응 제가 잘 전달하겠습니다. 감사합니다. The film is not truly completed until it meets the audience, and today it gets to meet the audience. So thank you so much for making the effort to come to the very first screening of this film.
My question, I want to ask one last question to you. Do you like Sagang? And because Suji wasn't here, I will pass on this emotion and what went on through this Q&A to her. I'll relay that to you. To her. Thank you. 네, 이상 저희 오늘 첫 번째 주비는 이렇게 마무리를 하겠습니다. 정말 감사드리고요. 아까 말씀드린 것처럼 배우님들과 감독님 사진 촬영을 같이 진행하려고 합니다. 혹시 괜찮으시다면 그 플래시를 좀 켜주시면 감사하겠습니다. 네. We'll do a photo with the director and cast. If you don't mind, please turn on the flash on your phones. 네, 안녕하세요. 지금 보신 실현당한 사람들을 위한 7시 유착 모임 감독님 모시고 잠깐 이야기 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 저는 40분 정도 진행될 거고요. 제가 준비한 질문 간단하게 하고 가능한 많은 질문을 현장에서 받으려고 하는데요. 궁금한 거 있으신 분들은 네, 손 들어주시면 좋을 것 같습니다. 네, 임선영 감독님 모시겠습니다. 감사합니다. 네, 감독님 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 김선혜입니다. 두 번째 사연인데 네, 오늘 뭐 영화 보고 이런저런 이야기 나눠볼 텐데요. 일단은 어떻게 시작하시게 된 프로젝트인지 먼저 설명해 주시고 본격적으로 이야기는 어떨까요? 저도 이제 감독으로 섭외가 되고 나서 나중에 알게 됐는데 이제 제작사에서도 이 책에 관심이 있었고 그러면서 이제 수지 씨 쪽에 이렇게 말씀을 드렸는데 수지 씨도 이 책을 이전에 읽고 되게 좋아하셨다고 해요. 그래서 그 두 회사가 한 권 사서 기획됐고 그래서 저는 아주 천운으로 수지 씨가 캐스팅 되어 있는 상태에서 연출 제안을 받아가지고 투입이 됐고 제가 왔을 때 이제 초보가 있었고 그래서 그 정혜연 작가님하고 또 계속 각색하면서 지금 이르렀습니다. 네, 영화 끝나고 크레딧 올라갈 때 혹시 보실 분 계실지도 모르겠는데 기획이라고 해서 수지 씨 이름이 올라가 있더라고요. 너무 들어갈 만큼 굉장히 뭐 저랑 제가 투입되고 계속 시나리오 각색하고 준비하고 또 현장에서도 대사나 나레이션 이런 거 꼼꼼하게 서로 피드백 주면서 많이 깊이 참여해서 충분히 들어갈 수 있는 크레딧이었습니다. 각색하실 때 특히 신경 쓰신 부분이 어떤 걸까 좀 궁금했는데요. 제가 영화를 보면서는 가능한 그 원작에 있는 대사 같은 것들은 그대로 살리려고 노력하신 것 같다라고 생각을 했거든요. 그래서 각색하실 때의 주안점을 두신 부분은 어떤 걸까요? 아무래도 이제 2시간이라는 영화 안에 이걸 다 사실 책이 훨씬 더 좋은 문장들이 많은데 그걸 다 담을 수는 없잖아요. 그래서 이제 어떤 영화가 가지고 가고자 하는 어떤 맥락 안에서 필요한 대사들 잘 끝내야 잘 시작할 수 있다라든지 그런 대사들을 이제 어떻게 보면 큰 줄기에 놓고 그 원작에는 없지만 이제 아무래도 이제 관계성을 풀어갈 때 원작에는 없는 어떤 사건들이 조금 필요하잖아요. 아무래도 영화다 보니까 그런 사건들을 배치하면서 조금 더 현실감 있는 대사들을 조금 발화할 수 있는 상황들을 좀 만들었던 것 같아요. 배우들 이야기도 좀 더 해주시면 좋을 것 같은데요. 일단은 같이 이야기하시면서 바뀐 부분 같은 것들도 있는지 그리고 수지 씨 같은 경우는 처음부터 캐스팅이 되어 있는 경우가 있지만 다른 배우들 같은 경우는 어떤 느낌을 생각하시고 이 배우를 캐스팅하셨는지 듣고 싶습니다. 참 많은 것들을 얘기를 나눴는데 그냥 지금 번뜩 생각이 나는 거는
그 이제 사강이 정수에게 아나필라티스 쇼크를 받도록 잘 좋지 못해서 아무튼 그 호텔방에서 그 약간의 그 불편한 공기로 앉아서 대화할 때 원래 원작도 그렇고 처음 이제 초보 시나리오 이제 쭉 가면서 또 조금 더 경직되어 있는 느낌이었어요. 근데 이제 수지 씨가 가끔 이제 어떤 부분은 너무 막 불편해서 막 이렇게 오글거리는 느낌을 또 참지 못하고 저도 약간 느끼함을 참지 못하는 편이어서 그런 부분들을 할 때 정말 이제 회사의 상사와 부하 직원 약간 이런 느낌으로 조금 더 그런 것들을 이렇게 툭툭툭툭 쳐내는 느낌들을 했던 것 같아요. 그래서 뭐 커피 사겠습니다. 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 것들이 수씨가 좀 아이디어 가져오면 제가 조금 다시 각색을 하고 그런 식으로 좀 톤을 잡아갔던 것 같고요. 그리고 이제 지훈 역할을 한 지훈 배우님은 이제 뭐 아실지 모르겠지만 제가 원한다고 어떤 배우를 다 할 수 있는 건 아니거든요. 나름 이제 리스트업을 해놓으면 이제 거기 안에서 이제 되는데 진욱 씨가 저는 사실 몰랐어요. 30대 이상? 이렇게 말하면 진욱 씨가 싫어하겠지만 30대 이상 그 여자 그 관객분들에게 되게 인기가 많다고 해요. 그래서 아무튼 그래요? 하고서 이제 저는 캐스팅 제안을 드렸는데 너무 흔쾌히 해주셨고 그리고 지태 배우님 같은 경우는 뭐 아시는 분 아실지 모르겠지만 제가 유지태 배우이자 감독님의 첫 장편 영화에 각본가로 참여했었거든요. 그래서 정말 이제 저 애기는 아니고 아주 어렸을 때 이제 만났던 인연으로 정수 역할에 조심스럽게 이제 제안을 드렸는데 처음에는 좀 고민하셨었어요. 왜냐면은 수지 씨와 이제 상대역이고 그때 당시에 비질란테라는 드라마 때문에 몸을 이렇게 벌크업 시켜놓으신 거예요. 그래서 사실 저도 좀 걱정했죠. 저기 카핀 안에 몸이 들어갈 수 있을까? 근데 이제 그거 걱정하셨는데 조금 이렇게 더 다이어트도 하시고 하시면서 근데 그것보다도 선배님과 이제 대화를 나누면서 이제 뭐 기존에 뭐 어떤 드라마나 영화에서도 그렇고 본인도 그런 역할을 해봤는데 이제 어떤 이제 결혼한 사람과 그렇지 않은 사람의 이제 사랑 얘기했을 때 그 부분 되게 예민하게 생각하시면서 이제 그걸 잘 성공적으로 잘 해내야 이 영화가 돋보일 수 있다 그런 얘기를 좀 서로 조언도 해주고 이야기 많이 나누는 상황 그런 자리가 있었고요. 그리고 세록 씨 같은 경우 제가 드라마 사랑의 이해를 너무 좋게 봤었어요. 그래서 사실 이제 원작 같은 경우는 동갑내기 동갑내기 커플로 나올 거예요 아마도. 근데 제가 느끼기에 또 그 사강은 또 현재에서 되게 좀 성숙한 이미지이고 그렇다면 오히려 좀 반대로 지훈의 상대 역을 조금 더 통통 튀고 조금 더 젊은 역할이어도 좋겠다. 어떤 대기가 될 수도 있겠다. 그런 찰나에 태욱 씨또 회사에서 제안도 주셨고 저도 평소에 관심이 있던 배우여가지고 이렇게 됐습니다. 혹시 찍으시면서 특히 공들여 찍으신 장면이 있다면 어떤 장면일까? 사실 다 공들여 찍은 장면이겠지만 사실은 이 영화에서 감정적으로 되게 차분하게 촬영하다가 확 깊어지는 부분이 있다고 생각을 하거든요. 뭐 예를 들면 제가 보면서는 혼자 수지 배우님이 케이크 먹는 장면 같은 경우 그런 느낌이 좀 들었는데 찍으시면서 이 부분은 진짜 중요해라고 생각하고 좀 더 많이 이야기를 나누시거나 한 부분이 있다면 어떤 될까요? 네, 저도 개인적으로 그 장면에 이제 뭐 그 장면 또 원작이 없고 그래서 되게 공을 들였고 이제 케이크에도 공을 들였고요. 맛있는 케이크로 이야기하면 제일 중요했던 거는 사실 이제 공기였던 것 같아요. 이 신연한 사람의 상태와 마음을 전달할 수 있는 그 고요한데 고독한 어떤 그런 느낌? 숨소리 하나도 되게 놓치고 싶지 않을 만큼의 그런 공기와 소리와 뭔가 온도와 이런 시간대, 계절 이런 거를 태영 감독님하고도 되게 이야기를 많이 했었고 그런 지점들이었는데 그리고
모르겠어요. 이 사관과는 또 특히나 조금 더 어두웠던 것 같긴 한데 그 어둠 안에서 이렇게 눈을 불을 뜨고 봐야지만 저 사람의 표정을 읽을 수 있을 것 같은 느낌을 좀 잘 살려내고 싶었어요. 그래서 뭐 씬으로 말하자면은 그런 어떤 공기와 고독함은 그 사강이 초반에 이제 베란다에서 위스키 먹고 담배 피우면서 저쪽 택배 째려보다가 달려나가는 씬을 개인적으로 참 좋아하고, 그리고 이제 비상구 계단 같은 경우는 조금 거기 많은 것들 장치가 필요했잖아요. 이렇게 조명도 나가야 되고 나중에 지진과 더불어, 그리고 시나리오 때보다 훨씬 좋게 나온 것 같아요. 두 분의 감정이. 저는 오늘도 거기서 또 발동이 걸렸는데 정수와 사강이 헤어지는 장면에서 그 머금고 있는 누구 하나가 적극적으로 붙잡으면 왠지 잡힐 것 같은 그 흔들림 같은 게 느껴져가지고 그게 이제 LED 조명과 함께 잘 보여진 것 같아서 네, 그런 지점들. 영화 그 잔잔한 드라마라고 하기에는 되게 규모가 커진 부분들이 있잖아요. 그러니까 일단은 일본도 가야 되는 상황이었고 배우들도 외국어 연기를 하는 대목들이 들어가 있는 시기여서 사실은 이 꾸리시는 프리프로덕션 과정이 꽤 공이 많이 들었을 것 같거든요. 영화 준비하시면서 있었던 에피소드 같은 게 있다면 어떤 게 있을까요? 이제 앞에 제가 한두 영화를 폄하하는 건 아니고요, 스태프들을. 근데 워낙에 작은 예산의 영화를 둘 하다가 이제 조금 더 큰 규모의 영화를 하게 되면서 가장 좋았던 게 이제 스태프들에게도 적정량의 금액을 페이를 지불하고 일을 같이 하니까 이제 모든 분야가 다 프로페셔널 했어요. 그래서 감독들이 사업 영화를 하면 그 맛에 다시 못 돌아가나 이런 생각을 할 정도로 정말 저 연출 고민만 하면 될 정도로 너무 많은 서포트가 있었고, 일본에 가서도 그렇고 일본 스태프분들도 너무 친화적인 거예요. 한국 작품에 참여하는 것을 되게 좋아하세요. 그래서 뭐 여러 가지 제만 상황들을 정말 연출만 신경 쓸 수 있게 제작팀, 연출팀 너무 잘해주셔서 감사했고, 물론 이제 예산 때문에 연출팀이 충분하게 못 간 것은 있습니다. 그런 것 감안하고서라도 그렇고, 에피소드라면 이제 진욱 씨가 또 일본을 많이 다니시더라고요. 여행처럼. 그래서 이렇게 맛있는 걸 사주신다고 했었는데 사줬었나? 그 기억이 잘 안 나네요. 근데 아무튼 그냥 아무리 일로 가도 그래도 이제 이국 땅에 가니까 좀 한기도 되면서 조금 더 좀 좀 더 설렜다고 해야 되나? 그리고 실제로 영화를 볼 때도 그랬지만 우리가 일본 가면서도 둘이서 드디어 만난다 이런 마음으로 가니까 좀 전체적으로 좀 기분이 설렜던 것 같아요. 네. 제가 한 가지 정도 질문 더 드리고 이제 현장에서 질문 받도록 하겠습니다. 감독님 필모그래피를 보면 이렇게 딱 사랑과 이별 이런 감정에 오롯이 집중하는 작품을 하는 게 사실 이 작품이 처음이 아닌가라고 생각이 들고, 근데 그런 면에서 전작들하고는 여러 가지 감독님 입장에서 달라지는 점들이 있었을 것 같거든요. 이를테면은 시나리오를 읽고 시나리오를 좀 고치고 이런 과정도 감정 중심으로 발달시키는 그런 방법들이 필요했을 것 같습니다. 그래서 사실 그 작업하시면서 제일 신경 쓰셨던 부분들은 어떤 걸까요? 근데 개인적으로는 또 그런 생각이 드는 거예요. 이게 새 작품이 또 어떤 키워드에 또 이렇게 잘 맞다는 생각이 들었어요. 사실 제가 이 작품을 선택할 때도 제 나름대로는 비슷한 점을 좀 발견했던 적도 있었거든요. 그게 이제 말하자면 저는 69세 효정과 동인의 그 노년의 사랑 이야기이다라고 또 생각이 들고, 또 세계만의 사랑도 그렇고 그것도 그런데 그 안에 돌봄이라는 키워드가 좀 공통점이 있더라고요. 그래서 어쨌든 저희도 돌봄을 받았고 누군가에게 또 이제 돌봄을 해야 되는 입장이 앞으로도 될 거고, 또 더 늙으면 돌봄을 받아야 되는 입장이 되잖아요. 그런 것처럼 우리 영화 속 주인공들도 전면에 드러나진 않지만 사강 같은 경우는 엄마가 있고 지우는 이제 또 형이라는 존재감,
그런 것들이 기저에 있어서 뭔가 비슷한 맥락을 내가 밟아가고 있구나라는 생각을 하면서 결국은 또 마지막에 주인공들이 다 앞서 두 영화를 보신 분들, 안 보신 분들은 무슨 말인지 모르시겠지만 주인공들은 꼭 마지막에 어떤 햇빛에 놓이게 하더라고요. 그래서 저도 그게 막 의도한 건 아닌데 어쩌다 보니 그렇게 됐어요. 그래서 그런 지점들이라고 생각을 했고 또 마치 됐나요? 네. 네, 지금부터 현장에서 질문 받을게요. 네, 궁금한 거 있으신 분은 손 들어주시고요. 감독님께서 한 분 질문해 주시죠. 저기 제가 제일 먼저 보는데 그 흰색 자켓 네, 영화 너무 잘 봤습니다. 저 사실 이진욱 배우님이 오시기를 기다렸지만 안 오실 거라고 예상은 했었고요. 근데 제가 느끼기에는 이진욱 배우가 전에 비슷한 역할의 드라마를 했던 것 같아요. 나의 해리였던 거. 거기서 거의 흡사한 배역이었던 게 기억이 나서 물론 시기로 타이밍이 그래서 그렇게 됐을 수도 있을 것 같은데 어떤 캐스팅을 회사 쪽이랑 그렇게 하셨을 수도 있겠지만 같은 이미지로 반복되는 게 아닐까 약간 저는 그런 우려가 들었었거든요. 그런 부분에 대해서는 한번 생각해 보시면 좋겠어요. 저 사실 그거에 대해서 정보를 전혀 몰랐고 드라마도 못 봤고 아마 저희께 아닌가? 그게 뭐였어요? 사실 잘 모르겠어요. 그거는. 네, 그거는 이제 소속사의 문제 아닐까요? 우리 배우를 똑같은 걸 연기했으니 저하고는 전혀 상관이 그런 고민을 해본 적은 없습니다. 네. 네, 다음 질문 있으신 분 손 들어주시고요. 저는 감독님 팬으로서 세 번째 방편도 너무 좋게 봐서 너무 행복했고요. 제가 궁금했던 건 영화 속 감독님의 연출이나 배우님의 연기들도 너무나 뛰어나졌지만 저는 음악도 인상적이어서 혹시 음악 작업 관련해서 조금 더 얘기 들려주실 수 없는지 궁금합니다. 그 프라이머리님이 하셨는데요. 네, 워낙에 너무 이제 잘 나가시는 분이잖아요. 네, 최근에 제도시도 너무 좋게 봤었고 그래서 저는 너무 감사했죠. 이제 제가 프라이머리님이랑 먼저 하고 싶다라고 한 건 아니고 이 음악 감독님하고 이렇게 제안을 해보자 해서 정말요? 너무 좋죠. 이렇게 만났고 그래서 저는 아티스트이기 때문에 되게 좀 긴장하고 만났었는데 정말 너무 친화적이시고 편하고 그리고 생각보다 저는 조금 편집할 때 그 가이드 음악을 좀 꽉 채우는 편이거든요. 그러면은 음악 감독님이 좀 싫어하실 수도 있거든요. 근데 되게 오픈마인드로 받아들여 주셨고 이제 그러면서 이제 밟아 나갔고 그러면서 또 이렇게 아주 미세한 것들 이렇게 메모로 조금씩 이렇게 의견을 드리면 일단 너무 빨리 해오세요. 그래서 소통하기가 감독이 일하기 되게 소통하기 편한 음악 감독님 정말 열심히 파이팅 하시는 음악 감독님이셔서 네, 저 너무 좋았어요. 네, 다음 질문 받겠습니다. 저기 바로 중단발 네. 안녕하세요. 그 영화 재밌게 잘 봤습니다. 제가 질문할 거는 그 중간에 선술집 가잖아요. 거기서 배우들의 감정선이 약간 지훈이가 상황을 바라보는 시선? 이런 게 약간 궁금했어요. 동질감이었는지 안타까움이었는지. 네, 반대로 상황이 지훈을 보는 시선도 궁금했고요. 이 이야기 약간 조금 듣고 싶습니다. 아마 이제 그런 것들을 좀 예민하게 보셨다는 거는 이게 이제 어쨌든 X들이 있는데 이제 둘이 이렇게 썸을 탈 것인가 말 것인가 그 좀 아슬아슬함 있잖아요. 그거는 저희도 현장에서 계속 면밀히 봤거든요. 모니터를 하고 예를 들어서 진욱 씨가 좀 너무 많이 웃었나 그러면 웃음기를 좀 더 빼보자 한다던가 진욱 씨가 오히려 다시 해야 될 것 같다 이렇게 한다던가 네, 이제 그러면서 아마 이제 그 대사 안에서 사강의 대사의 힌트를 가지시면 될 텐데 지훈이 이제 막 이야기를 할 때 어차피 인간은 이기적이고
그런 것도 사랑 아니냐. 그 11년의 사랑, 이게 사랑이 아니고 뭐냐. 그러니까 그거는 지훈에게 뭔가 이렇게 막 이렇게 타박하고 뭐 좋아하는 게 아니라 그 사랑을 뭐 일단 사람 같은 경우는 이제 그렇게 해본 적은 없지만 자기도 스스로를 그렇게 존중하지 못했잖아요. 자기의 상황이나 사랑이나 이런 현실에 대해서. 근데 그래도 타인만큼은 그 부분을 너 스스로 그래도 되게 존중하라는 식으로 지훈도 마찬가지고 사강에게 그 사랑에 대해서 이렇게 막 색안경을 끌고 이게 보는 게 아니라 그 자체로 되게 이해하고 인정해주는 그 밸런스를 좀 맞추고 싶었던 것 같아요. 네, 다음 질문 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 그 전작인 세기말의 사랑도 정말 재밌게 봐가지고 이 영화 예매 도전하게 됐습니다. 그 전작에서 꼭 실프라고 생각하는 흉터를 보이면서 두 인물이 더 깊게 교감하잖아요. 그리고 이번 작품에서는 약간 새로운 관계가 시작될 때 흉터로 인해서 약간 시작된 그런 점이 좀 인상 깊었는데 감독님에게 흉터라는 뭔가 아니면 앞으로 다른 작품 하실 때도 이런 흉터를 더 활용하실 계획이 있는 것 같아요. 갑자기 또 활용하고 싶네요. 뭔가 생각해보니까 제가 동호만 먹으려고 있나 싶을 정도로 표정 휘구세수도 멍이 있었고 그리고 오늘 유난히 사강이 마지막에 호텔방에서 이렇게 햇빛 쫙 봤는데 꿀잠을 자는데 이 흉터가 이제 보이더라고요. 그래서 아마도 그거 같아요. 그러니까 어떤 물리적인 어떤 외형에서 오는 그런 흉터들은 결국 아물기 마련이잖아요. 근데 이제 그 내적인 상처나 흉터들은 시간도 오래 걸리고 그런 것들을 좀 대비하고 싶어서 자꾸만 좀 그렇게 표현하는 것 같습니다. 좀 더 이제 앞으로는 창의적으로 다른 걸 해보겠습니다. 아마 오늘 질문 주셔서 다음 영화에는 절대 흉터가 안 나올 것 같다는 생각을 하게 되기도 합니다. 다음 분 질문 받겠습니다. 흰 티셔츠. 감독님 영화 너무 잘 봤고요. 제가 개인적으로 느끼기에는 영화가 그 호흡이나 분위기나 이런 것들이 약간 드라마적인 작법이 많이 들어가 있지 않나 하는데 원래 이 영화도 뭔가 드라마로 만들 생각이 뜻이었는지 궁금합니다. 드라마적인 작법이 뭐 정확히 어떤 건지 잘 모르겠지만 거꾸로 생각을 했어요. 그러니까 어쨌든 이게 포장지는 대중영화, 상업영화로 되어 있잖아요. 그래서 그 부분을 이렇게 관습적으로 하고 싶진 않아가지고 곳곳에 길게 호흡을 가는 것들을 이제 좀 더 에너지를 이거 길다고 이렇게 좀 자르자 하는 것들을 좀 고집을 부렸던 것들이 있어요. 그러니까 그러면은 이제 계속 그런 식으로만 가면 이제 나중에 개봉했을 때 이제 아무튼 좀 대중에게 외면받을 수도 있기도 하고 그리고 또 그렇다고 해서 그걸 막 기능적으로 소모적으로 이렇게 인물들을 그렇게 쓰인 건 아니고 그 안에서의 서사들이 조금씩 가늠할 수 있을 정도로 조연들의 어떤 배치나 이런 부분들을 그래도 꽤 신경 썼어요. 네. 이게 실연이라고 하는 게 누구나 겪는 일이기도 하지만 또 뭔가 이게 무슨 큰 사건인가 하고 물으면 그렇게 얘기하기 애매한 부분들이 있는 것 같아요. 한 개인의 내면에서 굉장히 거세게 일어나는 그런 사건이기 때문에 그런 면에서 아마 느끼신 드라마 같은 느낌이라고 하는 게 그런 부분하고 맞닿아 있지 않나 그리고 그만큼 연출을 잘 해주신 거 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 다음 질문 받겠습니다. 뒤에 있는 분 할까요? 아니 저기 이렇게 손 흔드시는 분. Thank you so much for doing this. Okay, well, I'm French,
And watching your movie gave me a feeling of a mixture of French New Wave and also because of the depth of the characters, the pace, the emotion, the deep message that you bring, I felt really it was a strange mixture between something that would be French and also something, a touch of Japanese mood also, and your touch is really amazing. So thank you so much for delivering such a beautiful movie. 제가 간단하게 그냥 할 거 아니면 그 옆에 해주시는 아니, 통역이 있습니다. 걱정 마세요. 저는 프랑스 사람입니다. 그래서 이 영화를 보면서 느낀 게 어떻게 보면은 어떤 부분은 프랑스의 뉴 웨이브 그런 느낌이 있고 그와 동시에 페이스라던가 그 감정을 표현하는 거라던가 그런 데 있어서 굉장히 심오한 메시지를 전달하고 있다고 느꼈습니다. 그래서 그 결과 정말 이상하게 느껴지는 그런 그 혼합된 형태의 감정을 느끼게 됐는데요. 프랑스의 뉴 웨이브와 그다음에 약간의 일본 분위기 나는 그런 요소도 있었고 그리고 또 감독님의 손길이 가미돼서 영화가 너무나도 아름답게 느껴졌습니다. 그래서 이런 영화를 만들어 주셔서 감사드립니다. 질문은 없으십니다. 제가 화답 해도 돼요? 너무 찬사해요. 왜냐하면 제가 제 주변 지인들은 잘 아는데 제가 약간 유럽병에 걸렸거든요. 그리고 특히 제가 에릭 로메르를 너무 좋아해요. 그래서 프렌치 분이 또 프랑스 뉴웨이브라고 하셔가지고 오늘 잠을 못 잘 것 같네요. 그렇죠. 약간 그 누벨바그 풍의 무언가, 프랑스 풍의 무언가, 그리고 지금 말씀해 주시니까 생각이 나는 그런 뭐 에릭 로메의 영화에서 뭔가 이루어지는 것 같지만 아무것도 이루어지지 않고 있는 그런 섬세한 감각 같은 것들이 사랑을 통해서 어떻게 표현될 수 있는가 이런 것들인데요. 여러 가지 생각을 해보게 되고 또 이런 프랑스와 일본의 어떤 느낌들의 기묘한 조합이라고 하는 게 다시 한번 영화를 보게 만드는 것 같습니다. 다음 질문 받겠습니다. 네, 영화 너무 재밌게 잘 봤고요. 개인적으로 좀 엉뚱한 질문일 수도 있는데 7시 교찬 모임을 통해서 이제 실현 당한 기념품이라고 했죠. 네, 그 물건들을 교환을 하잖아요. 근데 영화 속에서 실현을 겪은 커플들이 여럿 나오는데 또 이제 진욱 배우님 회사 동료 또 이제 피자 쿠폰을 간직을 하고 또 사강의 어머니가 제가 잘 못 본 걸 수도 있는데 마지막에 이제 찬찬 받침이 남편분의 책 맞나요? 네, 그렇게 물건을 간직을 하더라고요. 실제로 이제 주인공들은 물건을 다시 돌려받길 원했었고 하는 식의 그런 게 있었는데 갑자기 말을 하려니까 질문이 좀 꼬여가지고 죄송합니다. 그런 실현에 있어서 물건 애장품들이 실제로 끝낼 때 그런 죄송합니다. 말을 하려니까 계속 꼬여가지고 어쨌든 효과가 있을지 감독님은 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 그런 생각은 해봤어요. 만약에 내가 그런 상황에 놓인다면 기념품 뭘 챙길까 혹은 나는 저런 게 있을까 이렇게 했을 때 일단 확실한 건 롤라인은 내놓지 않는다. 그 추억 때문이 아니라 너무 예쁜 카메라를 왜 줘? 약간 이런 느낌. 그리고 저는 약간 완전히 다 버리는 스타일인 것 같아요. 그냥 남아있지 않을 것 같아요. 네, 생각날까봐. 네. 배경옥 작가님한테 들은 적이 있는데 실제로 이런 모임을 하시는 분들이 있었대요. 네, 책 나온 다음에 이런 거를 그렇죠. 이런 컨셉이 굉장히 재밌잖아요. 그러니까 물건을
이렇게 주고 아니면 다른 사람의 추억을 받고 이런 식으로 모임을 하신 분들이 계셨다고 들었거든요. 근데 꽤 재미있는 시도인 것 같습니다. 그리고 금이라면 녹여서 팔았을 텐데라는 생각도 약간 해보면서 오늘 이제 마지막으로 이제 저희 정리해야 돼가지고요. 감독님께 소감 듣고 오늘 마무리할까 합니다. 어제는 이제 좀 더 크고 배우님들도 있었고 중간중간 또 통역을 해야 돼서 질문을 많이 못 받았어요. 그래서 오늘은 또 많이 하게 돼서 너무 충분히 좋고 또 저희 69세 때 너무 강번집에 너무 좋은 글 써주셔서 오늘 다이저님을 실물 영접해줘서 너무 감사하고 행복했습니다. 그리고 아무튼 티켓 되게 하기 어렵다고 했었는데 고생 많으셨고요. 감사합니다. 네. 네, 여러분 남은 부산 일정 다들 잘 마무리하시고요. 또 뵙겠습니다.